Bhakti Bhaktivedanta Vedanta Swami Swami Iti Nami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschcha Desatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Adi Paschatya Paschatari Desatarine Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jaya Jai Shri Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jai Jayo Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subha Jaya Jayo Jagannatha Jaya Jai Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Sri Prabhupada Prabhupada Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Gaura Hari Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Bol Nitai Hari Gaura Bol Hari Bol Nitai Gaura Sitana Premanandi Hari 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 Bol Bol Jai Om Vishwak Paramahamsa Paraditakacharya Stotra Satya Sri 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 Vendri Srimati Pranananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Ananda Koti Vaishnavrinda ki Jai Jai Namacharya Sri Rasa Thakur ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda ki Jai 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 Shri Ram
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ జై జయ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ వదిలేస్తున్నాం. శిల ప్రభుపాదికి జై. జయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 జ్ఞానజ్ఞానశ్లాఘ్య చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదా మह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय उत्तरे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वीसे नमः. नमो ब्रह्मणे गो ब्रह्मण हिताय जय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी विश्वासदेव प्रणवा हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुखं करोतु वाचनं मूलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिण परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं मन्दिरं श्रीगुरुं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणरहितां श्रीविशाखान्वितांश्च. పోయినసారి మనం ఎలాగైతే విధి నిషేధం అంటే డూస్ డోంట్స్ గురించి చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. డూస్లో నారదముని ఏం చెప్పారు? స్మార్తవ్యం సతతం విష్ణో, ఎప్పుడూ స్వామివారిని స్మరించండి. విస్మార్తవ్యం న జాతు చిత్, ఆయన్ని ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోవద్దు. సర్వే విధి నిషేధా, మిగిలిన ఏ విధులైనా నిషేధాలైనా అసురేతయోరేవ కింకరః, దీనికి సేవకులు మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని మనం చర్చించుకున్నాం. ఇక్కడే కదండి ప్రభు మాతాజీ మనం ఆపింది. హరే కృష్ణ. ఈ విధి నిషేధాల దగ్గర కదా మనం ఆపాము. ఇక్కడే మనము బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు కూడా, 4 వర్ణాల వారు కూడా ఎలాగ వాళ్ళ వర్ణం ప్రకారం చేస్తూ బ్రహ్మచర్యాన్ని, గృహస్థాన్ని, ఆఖరికి వనప్రస్థాన్ని, సన్యాసాన్ని ఆచరించేటువంటి ఆశ్రమం వాడు కూడా వాళ్ళ వాటిని చేస్తూ శ్రవణ కీర్తనం చేయాలని నారదముని యుధిష్ఠిర చక్రవర్తికి చెప్పడం మనం తెలుసుకున్నాం కదా. స్క్రీన్ షేర్ ఏంటో చేయట్లేదా? స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా? ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ విధి నిషేధాలలో స్వామివారిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ముఖ్యమైన విధి, ఆయన్ని మర్చిపోవడం అనేది నిషేధం. ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చేస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఎలాగొస్తాయి? ఇప్పుడు స్వామివారిని గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మొట్టమొదటి మనకి ఏం చేయాలనిపిస్తుంది? ఉదయం లేవగానే స్వామివారిని గుర్తుపెట్టుకుంటే, మనం లేస్తూనే స్నానం చేయకుండా పూజ గదిలోకి వెళ్ళాం కదా, అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి? నామాన్ని తలుచుకోవాలనిపిస్తుంది, అవునా కదా? స్నానం చేసినా చేయకపోయినా కృష్ణ అనుకుంటావా లేదా? అది అక్కడ విధిగా జీవితం మొదలవుతుంది. అంటే అక్కడ స్నానం చేసి స్వామివారిని సేవించుకోవాలనే నిబంధన కింకర అంటే దానికి సేవక నిబంధన అయిపోయింది.
పళ్ళు కూడా తవ్వుకోకుండా స్వామి మళ్ళీ నాకు మీ సేవ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారా, ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే రాత్రి పడుకున్న తర్వాత ఉదయం లేస్తామనే గ్యారంటీ లేదు కదా. కాబట్టి ఇంకొక రోజున ఇంకొక అవకాశం మనకు కల్పిస్తున్నందుకు స్వామివారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ స్వామివారిని పడుతోకోకముందర కూడా స్మరించడం, ఆఖరికి భూదేవిని పాదాలతో స్పృశించే ముందర కూడా స్వామివారిని ఆలోచించేటువంటి, మనం పడుకునే పక్క అశుభ్రం అయినా కూడా నిద్ర లేవగానే స్వామివారిని ఆలోచించేటువంటి, అంటే స్మరణం అనేటువంటిది విధి నియమం. మిగిలిన నియమాలన్నీ కూడా దానికి కేవలం కింకరులు మాత్రమే, సబ్సర్వియంట్ మాత్రమే, సేవకులు మాత్రమే. అందుకనే కదా మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్పారు, అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోపి వా యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్య అభ్యంతర శుచి. ఇది ఎన్నోసార్లు చర్చించుకున్నాం. కాబట్టి పక్కలో నిద్ర లేచి స్వామివారిని తలుచుకోవడం నిషేధమా నియమమా కాదు, అది అవసరం. ఇక్కడ చమనముని గురించి చెప్పడం జరుగుతోంది. ఈ చమనముని ఎవరు? నిమిచక్రవర్తికి. నిమిచక్రవర్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? రఘువంశం నుంచి వస్తున్నారు ఆయన. రాకేష్ ప్రభు, అజయ్ ప్రభు, ఇది మనం మధ్యాహ్నం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు, గుర్తుందా? చవనముని నిమిచక్రవర్తి, రైట్. ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో ఇక్కడ చూశారంటే 9 మంది మునులతో కలిసి ఈయన వచ్చాడు. ఈయన వచ్చి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఆయన ఎలాగ విశ్వరూపంలో ఈ వివిధ వర్ణాశ్రమాలు స్వామివారిలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని నిమిచక్రవర్తికి ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు ఈ తత్వంలో. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు ఈ బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వనప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమాలు ఎలా ఈ విశ్వాకారంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఉదాహరణకి ఆయన వనప్రస్థులు, ఆయన చేతుల నుండి, ఈ క్షత్రియులు ఆయన వనప్రస్థుల భుజాల నుండి, క్షత్రియులు చేతుల నుండి, బ్రాహ్మణుల తల నుండి, ఇలాగ ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి వర్ణాలనిచ్చి వాళ్ళు ఆ వర్ణనలలో ఆ వర్ణాలు ఆశ్రమాలు ఎలా ఎలా యోగ్యతల ప్రకారం ఈ విశ్వాన్ని నడిపిస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఆయన. అందుకనే మీరు చూశారంటే ప్రభుపాద్ గారు ఇక్కడ భగవద్గీత నుంచి కోట్ చేస్తున్నారు. ఇది మనకందరికీ తెలిసిందే, ఎన్నోసార్లు కోట్ చేస్తాం. ఈ విభాగాలు దేన్ని బట్టి? గుణకర్మలను బట్టి. కాబట్టి ఆ విశ్వరూపంలో వివిధ అంగాలుగా ఎందుకున్నాయి? వివిధ అంగాలుగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? ఏ అంగం వాటి పని చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ శరీరం అనేటువంటి యంత్రం దాని పని అది పూర్తిగా చేయగలుగుతుంది. అలాగే ఈ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని యథావిధిగా ఆచరిస్తే అప్పుడే ఈ సంసార చక్రం అనేటువంటిది సవ్యంగా నడుస్తుంది. అందుకనే మీరు భగవద్గీతలో చూశారనుకోండి, స్వామివారు ఒక చక్రం గురించి మాట్లాడతారు. ఏమని? ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నా అనువర్తతి యయః ఆఘాయురింద్రియా రావహుమో మోఘం పార్థ సజీవతి. ఆ శ్లోకం చూడండి. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి యః. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నాగా 3:16. ఏం చెప్ ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి యః ఆఘాయురింద్రియా రామో మోఘం పార్థ సజీవతి. ఓ అర్జున, ఎవరైతే ఈ యజ్ఞచక్రాన్ని పాటించరో, ఏదైతే వేదాల చేత స్థాపించబడిందో అది పాటించకపోతే కేవలం
పాప జీవితాన్నే గడుపుతున్నారు సుమా. ఎందువల్ల పాప జీవితం? కేవలం ఇంద్రియ ప్రీతి కొద్దీ, ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి జీవితం వ్యర్థం. మరి ఈ యజ్ఞచక్రం ఏమిటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం మనకి ముఖ్యం. యజ్ఞచక్రం గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? 16 శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 11 నుంచి చూడండి ఏం చెప్తున్నారు ఆయన. 10 నుంచి చూద్దాం. 9లో ఏం చెప్తున్నారు? 9లో యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచార. ఇక్కడ చేసేటువంటి కర్మంతా యజ్ఞం కోసం చెయ్యి. యజ్ఞం కోసం చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేస్తావు. అలా చేస్తే అది బంధం అవుతుంది. అలా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది 10లో చెప్తున్నారు. ప్రారంభంలో స్వామివారే యజ్ఞాలను సృష్టించి మీరు ఈ వివిధ రకాలైన యజ్ఞాలని చెయ్యండి, అది స్వామివారి కోసం చెయ్యండి, అండ్ అవి చేస్తూ మీరు సంతోషంగా ఉండండి అని పంపించడం జరిగింది. దేవతలు ఆ యజ్ఞాల ద్వారా స్వామివారి కోసం చేస్తూ ఉంటే వాటి నుండి కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క భాగాల ప్రభావాలతో సంతోషపడి ఇక్కడంతా కూడా సుభిక్షంగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవతలు అన్నిటినీ చక్కగా చూసుకుంటూ కావలసినటువంటివన్నీ కూడా ఇస్తూ ప్రకృతిని సంపూర్ణంగా జీవాత్మలకు లభించేట్టుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే వాటిని స్వీకరించి, ప్రకృతి నుండి వచ్చినటువంటి ఈ బహుమతులన్నిటినీ స్వీకరించి తిరిగి ఇవ్వట్లేదో వాడు దొంగ కింద పరిగణించబడతారు. అదే ఎవరైతే స్వామివారికి కోసం యజ్ఞం చేసి ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారో 13లో చూడండి. యజ్ఞ శిష్టాశన సంతో ముజ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుజంతి తే త్వఘం పాపం ఏ పచంతితో ఆత్మకారణాత్. ఎవరైతే స్వామివారి కోసం యజ్ఞకర్మ చేసి ఆ యజ్ఞకర్మ ద్వారా లభించినటువంటి దానిని స్వామివారి ప్రసాదంగా స్వీకరించి ఉంటారో వారికి ఏమవుతుంది? ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై, అన్ని రకాలైన పాపాల నుండి విముక్తి కలుగుతోంది. ఆ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్యకి ఇది. ఎవరైతే వాళ్ళ తృప్తి కోసం వాడు వండుకుంటారో వాళ్ళు తినేటువంటిది పాపం మాత్రమే. ఎందుకు? ఆ చక్రంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? అన్నాద్భవంతి భూతాని. ఈ బియ్యం, ఈ పప్పులు, ఇలాంటి దినుసుల మీద ఆధారపడుతున్నది జీవభూతాలు. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? పర్జన్యాదన్న సంభవ, వర్షం వల్ల ఇవి కలుగుతున్నాయి. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో, ఆ వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? యజ్ఞం నుండి. యజ్ఞకర్మ సముద్భవ, యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? మనం ధర్మకర్మ ఆచరణ, వేదకర్మ ఆచరణ ద్వారా. అది ఈ సైకిల్. ఎందుకు? ఇక్కడ 15వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు చూడండి. ఈ నియమ నిబంధనలు అనేటువంటివి కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. ఇది ఆ చక్రంలోని సంపూర్ణం. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి. కర్మ అనేటువంటిది స్వయంగా వేదాల నుండి వచ్చినటువంటిది. ఇది విద్యుక్త కర్మ, అదే ధర్మం. బ్రహ్మ అక్షర సముద్భవం. బ్రహ్మము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? అక్షరము, క్షరములైనటువంటి ఆ స్వామివారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ, కాబట్టి అంతటా ఉన్నటువంటి ఆ పరబ్రహ్మమే నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం, యజ్ఞంలో
ఉన్నారు. కాబట్టి యజ్ఞావై విష్ణు, ఇది ఫాలో అవనేవాడు. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం, ఇప్పుడు 16లో చెప్తున్నారు. ఇది ఫాలో అవనవాడు ఏమవుతున్నాడు? పాపానికి వెడుతున్నాడు. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే, ఆ స్మరణం, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోస్మరణం, ఈ శ్రవణ కీర్తన స్మరణాలు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ నిధి అనేక విధులకు మూలనిధి. ఈ విధి మిగిలిన నిధులకు అధిపతి. ఇది విధి మాత్రమే కాదు, ఈ శ్రవణ కీర్తన స్మరణం జీవాత్మకు ఒక నిధి. ఎందుకయ్యా అంటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా స్వామివారిని ధ్యానించవచ్చు కనుక. అందుకనే మనకి మన భావాలు, మన గుణాలు, మన కర్మల మీద ఉండేటువంటి అనుబంధాలను అనుసరించి అనేక రకాలైనటువంటి విధానాలు, అనేక రకాలైనటువంటి విభాగాలు ఉన్నాయి. కానీ అవన్నీ కాదు. ముఖ్యమైన విధానం ఏమిటంటే స్వామివారిని పూర్తిగా స్మరించగలగడం. అందుకనే ఇక్కడ 5.29లో మీకు ఏమని చెప్తున్నారు చూడండి. 5.29 శ్లోకం చూడండి భగవద్గీతలో. ప్రభుపాద్ గారు ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు కోట్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకుందాం. వెతకండి 5.29 ప్లీజ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. సారీ ప్రభుజీ, లేట్ గోప్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిముచ్యతి. సంపూర్ణ భావంలో నెలకొన్న వ్యక్తి నన్ను సర్వయజ్ఞాలకు, తపో నియమాలకు చరమభోక్తగా మరియు సర్వలోకాలకు, సర్వదేవతలకు మహేశ్వరునిగా, సకల జీవులకు లాభాన్ని చేకూర్చేవానిగా మరియు శ్రేయోభిలాషిగా తెలుసుకొని ఈ భౌతిక దుఃఖాల నుండి బయటపడి పరమశాంతిని పొందుతాడు. ఈ చక్రాన్ని పాటిస్తే వచ్చేది శాంతి. ఆ శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్వామివారిని తలుచుకుంటున్నాడు కాబట్టి. పరమశాంతి కూడా ఇక్కడ ఆ తలుచుకోవడం అనేది ఎంత బాగా జరిగితే అంత శాంతితో ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతున్నది? జీవితం ఏమవుతుంది? బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిరి బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతౌ బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా. ప్రొద్దున్న పక్కలోంచి లేవగానే కృష్ణ గోవింద నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు అనగానే బ్రహ్మకర్మ ప్రారంభమైందా లేదా? ఆ బ్రహ్మకర్మ ప్రారంభమవుతూ ఉంటే స్వామివారికే చెందుతుంది అది పూర్తిగా. ఇదే బ్రహ్మార్పణం. ఇక్కడ చూడండి, బ్రహ్మ అర్పణం, స్వామివారికి సమర్పించడం. దేనిని? బ్రహ్మ హవి. హవి అంటే ఏమిటండి? వెన్న. అవునా? వెన్న దొంగ. వెన్న దొంగకి వెన్న. మరి ఆయన మానస దొంగ కూడా కదా. ప్రొద్దున లేచి తలుచుకుంటే మనస్సును సమర్పిస్తున్నారా లేదా? ఆయన తలుచుకుంటే ఉండే మలం పోతుంది, నిర్మలం అవుతుంది. అవునా? బ్రహ్మాగ్నౌ, ఈ సంసార దామనాల్ని తప్పించుకుని ఆ మనసులో ఉండేటువంటి ఆ కాటుక కొండల వంటి కోరికల్ని పక్కకు తప్పించి స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపం ప్రత్యక్షమైతే ఆ మనస్సులో ఆయన తేజోమయ రూపం ప్రత్యక్షమైతే అక్కడ బ్రహ్మాగ్నే కదండి.
బ్రహ్మణ ఆహుతం అంటే ఆ జీవాత్మ దాన్ని సమర్పిస్తున్నాడు కదా స్మరణంతో, అవునా కాదా? అప్పుడంటే ఏమిటి? శరీరం చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి 2 పక్షులలో ఒక పక్షి తిరిగి రెండవ పక్షి వైపు చూస్తోంది. జీవాత్మ అనే పక్షి పరమాత్మ అనేటువంటి పక్షి వైపు చూస్తోంది ఉదయాన్నే, అవునా కాదా? అంటే ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు కదా ప్రభు, అందరూ పొద్దున్న లేచి మనం స్మరణం చేస్తే ఇది జరుగుతుంది ప్రభు. స్మరణలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రొద్దున్న లేవంగానే స్వాత్మాన్ని స్మరించాలి అనేటువంటి భావంతో మనం నిద్ర లేచి చేస్తే మన స్వామి నాకు అవకాశం ఇచ్చారో ఆయన తలుచుకుంటే ఆయన మన వైపు చూడరా? చూస్తారు. బ్రహ్మైవతేన కర్తవ్యం, వారికే కదా చెందుతోంది. అప్పుడు మన కర్మ ఏమైంది? బ్రహ్మకర్మ. సమాధి అంటే ఏమిటి? మనస్సును స్థిరంగా ఉంచడం. సమ్యక్ వ్యవస్థ సహా సమాధి. ఎప్పుడైతే ఉదయం లేచి స్వామిని తలుచుకుంటున్నామో అదే ప్రారంభం సమాధి స్థితికి. బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. హరే కృష్ణ. కళ్ళు మూసేసుకొని ఏదో అంతర్ముఖులైపోయి గాలి మీద ఫోకస్ పెట్టేసి గాలిలోకి పైకి ఎగిరేసి ఇంత లేదు, అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ చూస్తున్నారా? మిగిలిన నియమాలన్నీ లేవు. స్మార్తవ్యం సతతం విష్ణు, విస్మార్తవ్యం నా జాతు చిత్. ఇంతే నియమం. మిగిలినవన్నీ దానికి సబ్సర్వియంటే. ఎస్, లేచిన తర్వాత మానసిక శుభ్రత అయ్యింది కనుక శారీరక శుభ్రత చేసుకుని స్వామివారికి సేవిస్తా. అది తర్వాత నియమం. మొట్టమొదటి నియమం ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఎందుకు? ఒక నిమిషం వస్తున్నాను. ఎందుకు? అవతల వాళ్లతో మనకి సంబంధం కావాలనేటువంటి భావం ఉంటేనే ఆ సంబంధాన్ని ఎలాగ సుస్థిరం చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకు రిలేషన్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళతో రిలేషన్ పెంచుకోవాలంటేనే కదా వాడికి ఏం నచ్చుతుంది, ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తాము, అవునా కాదా? సో స్వామివారితో రిలేషన్షిప్ పెరగాలంటే వారిని తలుచుకొని వారితో సంబంధాన్ని పెంచుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనలోనే ఇదంతా ప్రారంభమవుతుంది. ఇదే సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజనానికి ఆది ఈ స్మరణ. అడగండి కొంచెం. ప్రభు, ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు ఇది భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సులో లాస్ట్ లో జ్ఞాత్వామం శాంతి రుచ్యతే అన్నారు కదా. అటైన్స్ పీస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాంక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిజరీస్. సో మనం ఇంతకుముందు పొద్దున లేవగానే ఇట్లా స్మాగాన్ని తలుచుకున్న తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఫిజికల్లీ అండ్ దెన్ క్లీన్ ఇట్ ఆఫ్. సో ఆ రోజు గులాబ్ జామ్ తిన్నాం అనుకోండి, కానీ నెక్స్ట్ డే అదే గులాబ్ జామ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నాకు కాన్షియస్ లేనట్టే కదా అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ మీరనేది మార్నింగ్ స్మరణం చేసిన తర్వాత డ్యూరింగ్ ద డే మళ్ళీ ఫ్లిప్ జరుగుతుంది అంట. డ్యూరింగ్ ద డే ఫ్లిప్ జరుగుతుంది కదా. రైట్. ఆ ఫ్లిప్కి కారణం ఏమిటంటే మనం మిగిలిన థాట్స్ని క్లిప్ చేయలేకపోవడం. ప్రొద్దున లేవగానే స్వామివారిని తలుచుకుంటున్నాం, శుభం, ఆయన జపం చేస్తున్నాం, ఆయన పూజ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. బట్ అది అవుతూనే మళ్ళీ ఆలోచన ఎక్కడికి వెళుతుందండి? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ రజం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మర్చిపోతున్నాం కనుక మనకి అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. చూస్తున్నారా? దీనిని బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేసుకో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా మనం
సత్వంలో ఉండడాన్ని అలవాటు చేసుకుంటాము. అది జరుగుతోంది కదా అని ఇది ఉదయాన్నే చేయకపోవడం మంచిది కాదు ప్రభు. ఓకే ప్రభు, ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఈ విషయం మీద ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రభు మాతాజీ? కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణావతో బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అనేటువంటి శ్లోకాన్ని కేవలం యజ్ఞంలో కూర్చొని ఆ శృక్కులు పెట్టుకొని ఆ రుక్కులు చదువుతూ, అదే కాదు శ్రవణ కీర్తన స్మరణాలలో కూడా యజ్ఞ విధానం ఉన్నది. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి పక్కలో కూర్చొని స్మరించడంలో కూడా యజ్ఞ విధానం ఉంది. ప్రభు మాతాజీ క్లియర్? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. కాబట్టి నిజంగా చేయవలసిన సేవ ఏమిటి? ఆచరతి, వదతి, బోధయతి. ఆచరతి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, వదతి దాన్ని పలుకుతాడు, బోధయతి ఇంకొకరికి నేర్పిస్తాడు. అదే ఆచార్ విచార్ ప్రచార్ ప్రభుపాద్ గారు చెప్పేది, అవునా కదా? ఈ ఆచార్ విచార్ ప్రచార్, ఆచరతి వదతి బోధయతి, ఆచరతి స్మరతి బోధయతి, రైట్? ఇవి ఎందుకు ముఖ్యం? కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఎప్పుడైతే ఇంకొకరికి నేర్పించాలి అని ప్రయత్నించేటప్పుడు నేను చేయాలనేటువంటి భావం కలిగి తీరుతుంది కనుక ఇదొక సైకిల్. ఏ చక్రం అయితే స్వామివారు అక్కడ మాట్లాడారో ఆ చక్రానికి ప్రతిరూపమే ఈ ఆచరణ, స్మరణ, ప్రచారం. హరే కృష్ణ. సో ఏ యజ్ఞచక్రం అయితే అక్కడ మాట్లాడబడుతుందో యజ్ఞచక్రం. కాబట్టి మన స్మరణం యజ్ఞచక్రంలో భాగం. విచారించడము, స్మరించడము యజ్ఞచక్రంలో కీలకమైన భాగము. అందుకని స్వామివారు ఏమని చెప్తారు? ఎం వాపి యజతి అంతే కళేవరం తం తమే వైతి కౌంటేయ సదా తద్భావ భావితః. శ్రవణ కీర్తనాలు స్మరణానికి తీసుకొస్తాయి గనక ఆ స్మరణమే ముఖ్యమైన విషయము అక్కడ. అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నటువంటి వాడు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటిది స్వామివారు చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు అంటే ఎవరైతే ఈ వేదాంగాల్ని నేర్పిస్తున్నాడో స్వామివారి ప్రతినిధిగా మాత్రమే ఉండాలి. తనని తను అథారిటీ అనుకోకూడదు. చూస్తున్నారా? అసలు ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి అక్కడ. ఆస్క్ ఏ అసిస్టెంట్ని హైడ్ చేస్తానండి. హైడ్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు స్వామివారి ప్రతినిధిగా భుజిస్తే అది స్వామివారికి చెందుతుంది. అలా భుజించనప్పుడు తనకు ఆకలి కలుగుతోందని తింటే ఏం జరుగుతుంది? అది స్వామివారికి చెందదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ చూస్తున్నారా? ఇక్కడ చెప్పండి.
బోధించేవారే అధిపతులుగా ఉండడానికి కుదరదు బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వారు అన్నప్పుడు, మన ఇస్కాన్ లో టీచర్సే ఎక్కువగా ప్రెసిడెంట్స్ గా కంట్రోలర్స్ గా కూడా ఉంటున్నారు కదా ప్రభు, దాన్ని ఎలా అర్థం అదే చేసుకోవాలి? చెప్పాలి ప్రభు, సేవాభావంతో చేయాలి, అది ఈశ్వర భావంతో చేయకూడదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈశ్వర భావం కలుగుతోంది. అదే ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే బోర్డు మీద ఐఐటి ఐఐఎం పెట్టుకుంటారు. వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఐఐటి, వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఐఐఎం? IIM, IIT were 30 years ago. Today what are you? ప్రభు చూస్తున్నారా నా క్వశ్చన్? సో వాట్? ముప్పై ఏళ్ల క్రితం నువ్వేదో ఐఐటి చేసి అప్పుడు వదిలేసి భక్తుడి సేవలోకి వచ్చావంటే ఐఐటి అని పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హార్వర్డ్ అని ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే ఉంది. ఎక్కడో నేనేదో గొప్పగా చేసేసాను అనేటువంటి భావం ఉంటేనే కదా చెప్పుకోవడము. అంటే అది నా ఉద్దేశంలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఒకటేమో గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి, ఒకటేమో వేరే వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఉన్నారు అనే ఒక, అది వేరే వాడు చెప్పాలి ప్రభు, మనం బోర్డు పెట్టుకోకూడదు ప్రభు. ఓకే ప్రభు, అర్థమైంది. రెంటికి మధ్యన తేడా చూడండి. వేరే వాడు చెప్పాలి. మీరు ఆస్ట్రేలియాలో పర్త్ లో మా శిక్షకులు ఉన్నారు, సీతారామ లక్ష్మణ ప్రభు అని. ఓకే, ఆయన ఒకసారి ఇంటర్నెట్ లో చూడండి. ఆయన మా గురు మహారాజ్ గారి శిష్యుడు, నాకు శిక్ష గురువు కూడా ఆయనే. ఆయన నాకు ఒక శిక్ష గురువు. ఓకే, ఆయన ఫోటోలు అవి చూడండి. ఆయన చూస్తే ఎవరు కూడా XIIT అనుకోరు. ఆయన ఐఐటి, హీ యూస్ టు బి ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ మెటీరియల్లీ. వదిలేసి వచ్చి ఆయన ఎప్పుడు నేను ఐఐటి అని చెప్పుకోడు, ఎవరికి ఆ బోర్డు పెట్టుకుని ఆయన నడుచుకోడు. అవును ప్రభు, చూశాను ఆయన్ని. ఇక్కడికి వచ్చారు మెల్బోర్న్ కూడా ఒకసారి. ఎంత సింప్లిస్ట్ గా ఉంటారు ఆయన. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు నాకు తెలియదు ఆయన XIIT ఓకే. ప్రభు, నేను అలాంటి మహామహుల దగ్గర నేర్చుకున్నాను ప్రభు. వినయ విధేయతలు అంటే ఏమిటారు, అహంకారుడైన నాకు నేర్పించారు వాళ్ళు. ఆయన విశాఖపట్నం కదా ప్రభు? విశాఖపట్నం ఆయన. అహంకారమే నిధనంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి నన్ను అహంకారాన్ని వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించరా వెధవా అని దారిలోకి తెచ్చినటువంటి మహానుభావులు. సో రామకృష్ణ ప్రభు, నా పాయింట్ ఇక్కడ ఐఐటి చేసినవాడు, ఐఎం చేసినవాడు, లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేసి వస్తున్నవాడు మహాత్ములు కారనేది నా ఉద్దేశం కాదు ప్రభు. ప్లీజ్, దాని ప్రదర్శనం, దాన్ని ఇంకొకళ్ళు పొగట్టం వేరు, రైట్? దాన్ని మనం ప్రదర్శించుకోవడం ఇంకొక రకం. మనకేమన్నా లుక్, ఆ బోర్డు అలా పెడితే జనాలు అట్రాక్ట్ అవుతారు కనుక పెట్టారు అనే లాజిక్ వేరు. ఇప్పుడు నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను కలవడానికి ఎవరైనా వస్తున్నారు అనుకోండి, వేరే వాడే తీసుకొస్తారు కదా, డైరెక్ట్గా వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చేది కదా. ఆ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు చెప్తారు కదా, ఈయన ఫలానా 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 అని. నేను మళ్ళీ బోర్డు పెట్టుకోవాలా? చూస్తున్నారా? రైట్, ఇది ప్రభు తేడా. వినయానికి అహంకారానికి మధ్య ఉండే తేడా అంతే ప్రభు. దాస స్వభావానికి ఈశ్వర భావానికి ఉండేటువంటి తేడా ఇంతే ప్రభు. అందుకనే ప్రభుపాద్ గారు ఇక్కడ భగవద్గీతను ప్రచారం చేయడం గురించి అంతగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేషు అభిదాస్యతి నచ తస్యాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః. ఇలా ఎవరైతే స్వామివారి గురించి 10 మందికి నేర్పిస్తూ వెడతారో భక్తులకు, వాళ్ళకంటే ఇష్టమైన వాడు ఎవరూ లేరు అని స్వామివారు చెప్తున్నటువంటి మాటని
ఇక్కడ ఎందుకు చెబుతున్నారయ్యా? స్మరణం వచ్చిందంటే వచనం వారి గురించి వస్తుంది. ఆ వచనం వచ్చిందంటే వేరే వాళ్ళ శ్రవణం జరిగి తీరుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ. అతి సింపుల్ లాజిక్. ప్రచారం చేయక్కర్లా. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్వామివారిని స్మరించుకున్నాం, ఆయన మీద ఒక కీర్తన పాడాలనిపిస్తుంది, కీర్తన పాడతాం. వినేటువంటి వాళ్ళకి శ్రవణం జరుగుతుందా లేదా? దీనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అవసరం లేదు, దీనికి ఒక ఇది అవసరం లేదు. అలాగని నేను పాడితే 10 మంది వింటారు కదా, అందరూ నన్ను మెచ్చుకుంటారు కదా అని పాడితే అది అహంకారం. స్వామివారిని తలుచుకుంటున్నాను, ఆయన్ని కీర్తించాలనేటువంటి భావంతో పాడితే ఆ పాట ఎంత కరుణ కఠోరంగా ఉన్నా వేరే వాడికి ఆయన నామం వినబడితే అది వారికి స్మరణం అవుతుంది. తిట్టుకున్నా కూడా మన్ని ఈ వెధవుడు ఎంత దారుణంగా, నేను తాళం లేదు, లయ లేదు, శృతి లేదు, ఏదో పాడేస్తున్నాడు, అయినా స్వామివారి నామం అనుకుంటా, అయినా స్వామివారి నామం అనుకున్నారు కదా చాలు. రైట్. కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణ తత్వాన్ని మనం ఆచరిస్తూ క్షత్రియ భావాన్ని ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి మనలో? ఈ మాయాదేవి మన మీద చేస్తున్నటువంటి ప్రహారాలన్నింటినీ తప్పించుకోవడానికి, యుద్ధం చేయడానికి క్షత్రియ భావం. ఏమిటా క్షత్రియ భావం? ఇక్కడ మాయాదేవితో యుద్ధం చేయాలంటే క్షత్రియ భావం ఏమిటి? ఎలా చేయాలి? అర్జునుడిలాగా. అర్జునుడి క్షత్రియ భావంలో ఏమన్నాడు? స్వామి మార్గదర్శనం చేయండి అన్నాడు. అవునా కాదా? నేను యుద్ధం చేస్తున్నాను కౌరవులతో, నాకు మీరు మార్గదర్శనం చేయండి. స్వామి, నేను మీ మాయాదేవితో యుద్ధం చేయదలుచుకున్నాను, మీరే మార్గదర్శకులు కండి. ఓ పార్థసారథి కావయ్యా నా జీవన సారథి. అవునా? ఈ శరీరం అనేటువంటిది రథం. మనం ఎన్నోసార్లు చర్చించుకున్నాం. జీవాత్మ రథి, సారథి మనస్సు. ఆ మనస్సులో ఉన్నటువంటిది సారథి బుద్ధి, ఆ బుద్ధిలో ఉన్నటువంటిది అనిరుద్ధుడు. కళ్ళం మనస్సు, ఆ మనస్సుకి ప్రద్యుమ్నుడు, హృషికేశుడు. ఇంద్రియాలు దానికి ప్రద్యుమ్నుడు. ఇలాగా అనిరుద్ధ, ప్రద్యుమ్న, హృషికేశ శరణాగతి పొందుతూ స్వామివారిని నిత్యం మన జీవన సాధని చేసుకుంటూ వెడుతూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? కలి సంహారం పరీక్షిత్ చక్రవర్తి ఎలా చేశారో అలాగే అదే క్షత్రియ ధర్మాన్ని మనం అవలంబిస్తూ ఈ మాయాదేవి మీద యుద్ధం చేసి ఈ మాయా ప్రేరేపిత భావాల సంహారం చేయగలుగుతాం. ఎలాగయ్యా? స్వామివారు ఏమని చెప్తారు 7th చాప్టర్లో? మాయాదేవిని ఎలా దాటచ్చు అంటారు? దైవీహేష గుణమై మమమాయా ధృత్య మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతంతరం. అంతే. చూస్తున్నారా? ఓ అనిరుద్ధ, ఓ ప్రద్యుమ్న, ఓ హృషికేశ, నడిపించవయ్యా ఈ జీవన రథాన్ని, దారి చూపించవయ్యా మాయాతీత నీ ప్రభావాన్ని. అంటే బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ వెళ్ళినందువల్ల మనకి క్షత్రియ ధర్మం కూడా ఆచరించి మాయాదేవితో యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి శక్తి మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తోంది. చూసారా? అప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాం? ఓ, స్వామివారి కోసం ఇంకా ఎంత బాగా చేయొచ్చు, ఇంకా ఏమేమి చెయ్యొచ్చు అంటే ఇది వ్యాపార ధోరణి, వ్యాపార సరళి. అవునా కాదా? వైశ్య స్వభావం, కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం, వైశ్య కర్మజం, స్వభావజం. అవునా కదా? అప్పుడు గోరక్ష జరుగుతుంది. స్వామివారి గోవులంటే ఇష్టం, గోరక్ష చేస్తాం, వారి గురించి శ్రమిస్తాం, వారికి నచ్చినటువంటివి చేయడానికి. అది ఎలాగ ఇంకా బాగా చేయొచ్చు స్వామివారికి ఇంకా చక్కటి డ్రెస్సులు ఎలా తేవచ్చు, ఎలాగ బాగా చేయొచ్చు. సో ఇది వైశ్య స్వభావాన్ని కూడా ఈ సేవలో ఉపయోగిస్తాం. ఆఖరికి దాస్యం చేశామనుకోండి, ఆయన కోసమే చేస్తుంటే అదే శూద్ర స్వభావం కదా.
పరిచర్యాత్మకం కర్మ. స్వామివారి కోసం ఎటువంటి పరిచర్యలు చేయడం కూడా అదే శూద్ర స్వభావం. అంటే ఒక్క స్మరణంతో చతుర్వర్ణాల యొక్క ఆచరణయోగ్య కర్మలనన్నిటినీ కూడా మనం స్వామివారి కోసం చెయ్యొచ్చును ఈ స్మరణ ప్రభావం ద్వారా. చూస్తున్నారా ప్రభు మాతాజీ? అయితే క్షత్రియ ధర్మంలో హింస అవసరం వస్తుంది, మనం అది చెయ్యం, స్వామివారు మనకి కోసం చేస్తారు. అందుకనే స్వామివారు చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను. అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పబోతోంది. ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే ఏమిటంటున్నారు? అతః పుంభి ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. ఎస్, ఈ చాతుర్వర్ణ్యాల 4 వర్ణాల జీవన విధానమే హరితోషణం, స్వామివారిని సంతృప్తి చెందించడం. ఇప్పుడు మనం ఒక నిజ జీవితంలో స్మరణంతో ఆ 4 వర్ణాల వారు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని ప్రతి క్షణం చేయగలుగుతున్నామా లేదా? హరే కృష్ణ. కాబట్టి పరీక్షలాగా మనం కలిపురుషుడితో యుద్ధం చేయక్కర్లా, మనం చేయాల్సిందల్లా స్వామి వారిని స్మరించడం మాత్రమే. ఇది ఈరోజు అధ్యయనానికి సారం, ఆ స్మరణం యొక్క అలా పాటించి స్వామివారికి సేవ చేస్తూ వెడితే ఏమవుతుంది? అలా ప్రేమపూరితంగా జరుగుతూ ఉంటే, మనం చేస్తూ ఉంటే, మనల్ని చూసి మిగిలిన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా సమాజం బాగుపడుతుంది. ఎస్ ప్రభు మాతాజీ. ఇదే ఉద్ధవుడికి శ్రీకృష్ణుడు వారు నేర్పించింది. ఆ స్మరణం యొక్క గొప్పతనాన్ని అలా ఉంటే సమాజం శాంతిగా ఉంటుంది. ఒక ఇంట్లో జరిగితే ఈరోజు మనం చర్చించుకున్నాం, సమాజం సంఘం, అవునా? ఒక కుటుంబం సమాజం, అంటే అనేక కుటుంబాలు ఒక సంఘం. అప్పుడు శాంతియుతంగా ఉంటారు. అంటే శాంతి కొరవడిందంటే ఎక్కడో లేనట్టే కదండి రామకృష్ణుడు లెక్క. లేదంటే ఇన్ని కోపతాపాలు, ఇన్ని ఆవేశాలు ఎందుకండి? వ్యాసాసనం ఎక్కి పెద్ద పెద్ద పలుకులు పలకచ్చు, కానీ ఆచరణలో అది లేకపోతే ఏమవుతుంది చూస్తున్నారా? ఫలితం కూడా ఉండదు, శ్రేష్ఠత్వం రాదు. ఇంత బయటికి నెంబర్లు కనబడ్డా క్వాంటిటీ ఉంటుంది కానీ క్వాలిటీ ఉండదు ప్రభు. మరి ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు కదా, ఇది పాటిస్తే జీవితం వైకుంఠం కావాలని. అంత వైకుంఠం ఎక్కడుందండి? అంటే ఎక్కడ ఆచరణలో లోపం ఉంటేనే కదా. పూర్తిగా పాటిస్తే సమర్థవంతంగా చేస్తే మనకంతా సంతృప్తిగా ఉంటాం, అర్థవంతంగా చేస్తే జీవితం ఆనందమయంగా ఉంటుంది. కాకపోతే సగంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ కాస్తంత ఇబ్బందులు తప్పవు. ఎందుకంటే మనం పూర్తిగా ఆ శుద్ధ భక్తి స్థితిలో పూర్తిగా ఆలోచించలేకపోతున్నాం కాబట్టి. చూస్తున్నారా? సో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి చెప్పింది
వచ్చేసారి చర్చించుకుందాం. నేనంటే దీంట్లో చాలా డీటెయిల్ చర్చించుకోవాలి మనం. దీన్ని వచ్చేసారి చర్చించుకుందాం. ఈరోజు అధ్యయనాన్ని ఇక్కడ ఆపదాం. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు మాతాజీ? రెండు ప్రశ్నలు తప్పకుండా అడగండి ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు ఇందాక ఈ బ్రాహ్మణ గురించి చెప్పారు, క్షత్రియ గురించి చెప్పారు. మోస్ట్లీ ఈ స్క్రిప్ట్స్ లో కూడా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ ఆ క్వాలిటీసే ఎక్కువ మాట్లాడతాం ప్రభు. శూద్ర వైశ్యలో కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ సర్వింగ్ మోడ్ లో. అబ్సల్యూట్లీ ప్రభు. నేను అందుకనే మనలో అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పాను. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రైట్, లెట్స్ టేక్ మీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. డోంట్ మైండ్. ఓకే, జస్ట్ బ్రింగ్ అవుట్ ద క్లారిటీ ఫర్ యూ. ఓకే ప్రభు, యు ఆర్ రైట్ నౌ వర్కింగ్ ఇన్ Brisbane. Yes? Yes. But you are attending these sessions. Yes? Why? You want to hear about the Lord. You want to, chant His name, or speak about Him, and you want to remember Him. Yes? స్మరణం జరుగుతుంది. దెన్ వర్క్కి వెడతారు. వర్క్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఆలోచిస్తారు? ఓ, ఇక్కడికి వచ్చి నేను నా వర్క్ చేస్తాను కానీ ఐ షుడెంట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. ఎస్, దట్ ఈస్ క్షత్రియ, వేర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఎస్, attending this, you are in the Brahmana platform. Working, you are doing the Vaishya thing, but you have brought in your Kshatriya mouth to protect yourself from the external influences like meat eating, gambling, intoxication and illicit sex. Yes? Because all the more because you are away from the family, the influences are highly likely to act upon you. You will add more protection surrendering to Lord Krishna. Yes, bro. Okay. Chustunara? Yes, bro. But while doing work, you will start thinking, I have to do better, not just to maintain my family, but also I can do Krishna service better at home. If I have more money, I can decorate Lord Krishna better, and weekends I can do more for Lord Krishna, picture or deity at home. Yes? Yes, sir. That is your Vaishya mouth. You are not just looking at making additional money for your sense gratification. You are looking at how I can better serve Krishna when I have the weekends available now, all for myself. Yes, sir. Yes, Prabhu. Yes. Okay. And when the weekend comes, the Friday evening, you go wherever, where it is Coles or Safeway or wherever, you buy whatever is required. You are cooking for the Lord, you are doing for the Lord over the weekend, saying that on weekdays, I am doing all of this not very effectively. Over the weekend, let me focus and do it for the Lord. There, you are serving the Lord with the Vaishya mood and the Kshatriya mood and the Brahmana mood. You see that, Prabhu, the 4 ashramas are integrated into your existence. 4 varnas. Yes? Yes, Prabhu. Chustunara? Yes, Prabhu. That was the point I was trying to make. Yes? Okay. We all can act on all these platforms given the Kali Yuga. But doesn't matter whichever platform we are acting on, as it is said, ఇందాక మనం చర్చించుకున్నట్టుగా ఇక్కడ చర్చించుకున్నాం ప్రభు అది. అతః భూమి ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనిష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. All 4 varnas, they have to set the very purpose is to satisfy the Supreme Lord, so satisfy. Yes, Prabhu? Yes, Prabhu. In Kali Yuga, there is no explicit demarcation. It's impossible. When I'm working for somebody, I'm working as a Shudra. Whether it is a monthly wage or an hourly wage or a daily wage, it doesn't matter, right? Or a specific task-based wage. Whether it is contractual, whether it is permanent, it doesn't matter. That is Shudra. You see that, Prabhu? Sometimes in the workplace, especially in Australia, we have vocabulary and whatnot. It will be high. Again, you come back to the platform of Kshatriya at that time, Prabhu.
you have same verbal exchange, but not in that sense. Yeah, they might use the expletives, but you might be firm without using the expletives. Yes. Yes, bro. Yeah, that is part of the role, Prabhu. You are playing a role. Yeah, Please understand, bro. Please differentiate between who you are versus the role you are playing. But just because I am playing that role, it doesn't mean that I have to act like them. Right? Let me put it. Having held senior positions, I have never ever used a 4-letter word or of any sort in all my meetings, even if people were throwing those expletives. But yet, I have got people to control their behavior with firm words. I have even put Westerners in their place. Yes, bro. Prabhu, it depends on us what we want to be. Yes, bro. Yeah, agree. Yes, Prabhu? Yes, bro. One more question, bro. No, I'll just finish with one example, Prabhu. Yes? Okay, bro. Yeah. Fortunately for me, my managing director was a Sri Vaishnava. Okay. He was so immaculate, he never used to use one single bad word, but with a simple smile and a little sarcasm, he used to shut up all of us. Right? Yes, bro. And I learned from him how to be even better at that. Okay? And I improved myself. Of course, prior to that, I was practicing, but I had my own methods, very strong methods of countering the Westerners. Right? But from him, I've also learned the subtlety to control them. Okay? Yes, bro. In fact, you want to look him up, you can look him up. He doesn't even wear a tilak or anything, and he doesn't look like a Sri Vaishnava at all. You know, in his get-up. His name is Venkatraman Lakshmikantan. He is called VLK. You can search him online. He is everywhere. Right? But that's who he was. Right, Prabhu? Yes, bro. So, Prabhu, we can be what we are. We don't have to change, but be able to work around those things. Right? Yes, bro. Clear. Yes, Prabhu. Thank you. Please, next question. Indriyas in that sense, Prabhu. We have come across in the shloka, Munis will like a tortoise. You know that example, Prabhu. In the night, it pulls back. In that context, Prabhu. Especially when you come to the sense gratification. It's hard to control, even though you practicing and sometimes your intelligence says you're losing it, come back, but sometimes we lose a battle and we'll surrender to gratification. So in that sense, how do I understand with that tortoise example, bro? Very simple, Prabhu. Every night, read a Krishna Leela. ఓకే. మీ మైండ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఒక కృష్ణలీలను, రామలీలను, లేదంటే వరాహలీలో ఏదో ఒకటి మీరు అధ్యయనం చేయండి. రైట్? నేను దాన్ని పెద్ద థియరిటికల్గా చేయమని నేను చెప్పట్లేదు. రైట్? జస్ట్ ఆ లీలను తీసుకుని లీలని ఒక కామిక్ లా చదువుకోండి. టక ఆ లీల మీరు చేస్తూ ధ్యానం చేస్తూ పడుకోండి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అంతే ప్రభు. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని పెద్దగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం రాత్రి ఒక మాల చేయండి అని నేను చెప్పట్లేదు. ఒక లీలను అధ్యయనం చేయండి. లేదంటే ప్రభుపాద్ గారి పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులోంచి ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదివేసైనా పడుకోండి మీకు ఓపుకుంటే. రైట్? ఓపిక లేని రోజున పడుకుంటూ ఒక లీలను ధ్యానం చేయండి, బిగినింగ్ టు ఎండ్.
షూర్ బ్రో. Yes, థ్యాంక్ యూ. ప్రభు. యా. ఆ ధ్యానం చేయండి, లేదంటే ఇది చదవండి, మీ ఓపికను బట్టి ఏదో ఒకటి చేయండి, కృష్ణ స్టోరీ ఒకటి చదవండి. ఇవన్నీ దే విల్ చేంజ్ ద వే యు ఆర్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్. ఓకే షూర్. Even if you had a very, very bitter day, right? Very, very bitter day, right? I'm sure in a professional environment you will have a very, very bitter day once in a while. Yes? Yes, bro. Acrimonious discussions are inevitable in a professional environment. Despite all the white-collared, niceties and the canned politeness, it's always acrimonious. Yes? Yes, bro. Yes, bro. The presence is always there. That's always there. That, they come into the meeting saying, "Hi, how are you?" While going away, they say, "Have a good weekend." Because already 5 days they have made it horrible. Yeah? And once you go back to work, he'll say, "Hey, mate, how was your weekend?" Because the previous week was tough. And at least you have a good weekend, the next week can be equally stuffed or even worse. True, bro. Yes, Prabhu. Yes? Yeah. So, let's Thank take you. it Complete. in reality, Prabhu, and rely on Krishna. Huh? Okay, bro. Yes, Prabhu. Thank you. దీనికి ఒక్కడే చెప్తాను. మనం భాగవతంలో ఏమంటారు? ఏతేషాంచ కలహపుంస కృష్ణస్సు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రాది వ్యాకులం లోకం మృదయంతి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో ఆయన ఈ రాక్షసుల వల్ల ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే, ఆయన పేరు అవుతూ ఉంటే, ఈ రాక్షస భావాల వల్ల మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఆయన్ని పిలిస్తే పలకడా ఆయన? చూస్తున్నారా? రాక్షస భావం ఇంకో వేరే దగ్గర ఆగ ప్రభు, నా దగ్గరే ఉంది కదా. అక్కడ ఉండేది కొంత, వేరే వాళ్ళ మన మీద ప్రభావం చూపేవి కొంత, అవి చూపిస్తున్నాయి. ఇది మనలో ఉండేవి బాగా ఉత్తేజితం అవుతున్నాయి. చూస్తున్నారా? It's because we have those demonic, that nature, the other's demonic nature, it sort of reacts and creates a chain reaction, Prabhu. చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు మీరు ఒక లిట్మస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, రైట్? ఆ వాటర్లో pH వాల్యూ ఉంటేనే కదా లిట్మస్ టెస్ట్ చూపిస్తుంది. వాటర్లో ఆ pH వాల్యూనే లేకపోతే ఇది ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తుంది? మనలో రాక్షస భావాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొకళ్ళ రాక్షస భావం మన మీద ప్రభావం చూపించగలుగుతోంది. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రభావం. భావం ఉంటేనే ప్రభావం. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Unless I have the fluency, there is no question of influence. Only the fluency is in some form, it's subtle, it's not yet grossly manifest. With the influence it manifests. Right? That's what it is. ఆ భావాన్ని ఆపగలగడంలో మన నిర్ణయం ఉంది ప్రభు. ఆ భావాన్ని ఎలా ఆపగలుగుతాం? స్వామి వారికి శరణాగతమైతే. ఓ అనిరుద్ధ, ఓ ప్రద్యుమ్న, ఓ హృషికేశ, నా జీవిత రథాన్ని నడిపించవయ్యా. ప్రభు చూస్తున్నారా? అదే రీడింగ్ ద కృష్ణ లీలా అట్ నైట్ అండ్ రిమెంబరింగ్ లార్డ్ కృష్ణ ఫ్రమ్ ద బెడ్. ఎస్ ప్రభు. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రభు మాతాజీ? Prabhu, this is applicable in every sense of activity, right, Prabhu? Every minute of our life, Prabhu. Correct, every minute of our life, yes. Every second of our life. Why minute? Every second, every act, every nine very existence. Inte వదిలేయండి, ఇంకేం లేదు. సెకండ్ నానో సెకండ్ తో సహా. అంటే మీరు చెప్పిన ప్రభావం బాగా నచ్చింది ప్రభు. pH వాల్యూది ప్రభావంలో నీలో ఉంటే గాని నువ్వు ప్రలోభపడవు. నువ్వు ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. ప్రలోభం ఎస్ ప్రభు. అన్డౌటెడ్లీ ప్రభు. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నాము నేనేదో చెబుతున్నాను వినాలి అనే ధోరణితో చెబుతుంటాము ఫ్యామిలీలో. ఆ ధోరణి మొదలైనప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ప్రలోభ పెడుతున్నారని అనుకుంటున్నాము, కానీ నువ్వు ప్రలోభపడుతున్నావు అనే మాయ నుంచి కప్పబడిపోతున్నావు అక్కడ. లోభం ఉంటేనే ప్రలోభం. అంతే అంతే. అర్జునుడు స్వామివారి దగ్గరికి ఏమన్నాడు?
కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. కార్పణ్య దోషం స్వామివారేమన్నారు? కృపణాహ ఫలహేతవ. లోబులెవరు? ఫలాన్ని కాంక్షించేటువంటి వారు. అదే కార్పణ్య దోషాన్ని, ఆ కృపణ స్వభావాన్ని నాకుంది నాయన, ఓ గోవింద నాకు మార్గదర్శనం చేయని అర్జునుడు శరణాగతి వేడుకున్నాడు. విజ్ఞాన లోభిత్వం చూస్తున్నారా? అజ్ఞాన ప్రలోభం. విజ్ఞాన లోభిత్వం అవుతల్లా అజ్ఞాన ప్రలోభం. ఇంకా ఇంకా అజ్ఞానంలోకి పెడతాం. అది ఎలా దొరుకుతుంది? జ్ఞానాహంకార మాధ్యమం. నాకు తెలుసు అనేటువంటి అహంకారం ఉంటే విజ్ఞానం లోపిస్తుంది, అజ్ఞానం పెరుగుతుంది. నాకు తెలుసులే నేనేం చేయాలో, ఇంకోటి చెప్పాలా నాకు, అది అజ్ఞానానికి ప్రారంభం. అక్కడే విచక్షణ పోతుంది, అక్కడే విజ్ఞానం నాశనం అవుతుంది. చూస్తున్నారా? ఆ మానసిక మనసులో ఉన్న చేరుకు ప్రభావం, ఆ స్థితి ప్రభావం, అది స్థితి ప్రభావం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఎస్ ప్రభు, మనలో లోభం ఉంటేనే ప్రలోభానికి గురవుతాం అనేది. అయితే కొన్నిసార్లు మనలో ఆలోచన లేకున్నా సరే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా ప్రభు, అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఆలోచన మనకి ఉన్నట్టు తెలియకపోవడంతో ఆ ప్రభావం చూపిస్తోంది ప్రభు. నిర్ధారణంగా ఆలోచన ఎక్కడో ఉంటోంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రభు, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, డర్టీ ఎగ్జాంపుల్ కానీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్. రైట్, లెట్స్ సే నేనే అనుకుందాం, మా కాలేజీలో ఎవరో ఒక అందమైన అమ్మాయికి నేను సైట్ కొట్టాను అనుకుందాం. రైట్, డర్టీ ఎగ్జాంపుల్ కానీ చెప్తున్నాను. రైట్, ఇప్పుడు మా ఆవిడతో ఏదో గొడవ జరిగింది అనుకోండి. ఇలా నేను ఆలోచిస్తున్నాను కాదు, పొరపాటుగా మీరు అలా అనుకోవద్దు, ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. రైట్, అరే అమ్మాయిని చేసుకుంటుంటే నా జీవితం సుఖంగా ఉండేది కదా అనే ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి. ఎక్కడో నా మనసులో ఇంకా కోరిక ఉంది. చూస్తున్నారా? రైట్, ఇది పరిస్థితుల ప్రభావం కాదు, అది నిద్రాణంగా అప్పుడు నేను ఆ పిల్లని మిస్ అయ్యాననే ఆలోచన ఉంది. చూసారా? ఇన్నేళ్ల చక్కటి జీవితం తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ దౌర్భాగ్యపు ఆలోచన వస్తుంది. సో లేదు అనడానికి ఆస్కారం లేదు ప్రభు. ఎక్కడో ఒక చోట అది నిద్రాణంగా ఉంటేనే ప్రభావం కలుగుతుంది. అది మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే మీరు చూసాడు పద్మపురాణంలో మనకి చెప్తున్నారు కదా, కోరికలు ఏ రకంగా ఉంటాయి. బీజస్వరూపం, పుష్పస్వరూపం, ఫలస్వరూపం, ఇంకా స్వరూపాన్ని పొందనటువంటివి ఉన్నాయి కదా. ఆ స్వరూపాన్ని పొందనటువంటి దాని మీద కూడా ప్రభావం కలుగుతుంది ప్రభు. దీన్ని అజామిలుని ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు? కరెక్ట్. అజామిలుడి విషయంలో ఏం జరిగిందయ్యా అంటే ప్రమాదవశాత్తు పడ్డాడు అతను. ఓకే, అతనికి లేదు కానీ ప్రమాదవశాత్తు పడ్డాడు. అంటే అతనికి ఎక్కడో మనసులో ఏదో కోరిక ఉండాలి. చూస్తున్నారా? భార్య ధర్మవతి, అవునా? అంటే నియమాల ప్రకారమే సంభోగం జరుగుతూ ఉండాలి, అవునా కాదా? ఇతనికి ఆవేశం అజామిలుడికి దేని మీద వచ్చింది? ఆ సంభోగ అవస్థ మీద వచ్చింది. అందుకని ఆ వేశ్యతో పెట్టాడు. ఎందుకంటే వేశ్యకు నియమాలు లేవు. ఇతను నియమ నిబంధనలు లేకుండా 90 ఏళ్ల వయసులో కూడా సంవత్సరం పిల్లాన్ని కన్నాడా లేదా? అది అంటే ఎక్కడో ఆ కోరిక విపరీతంగా ఉండింది కాబట్టి అది ఇది చూడంగానే ప్రజ్వలితం అయ్యింది ప్రభు. అఫ్కోర్స్ అది అల్టిమేట్గా లీల, మనకు ఒకటి నేర్పించడానికి జరిగినటువంటి లీల అయినా కూడా దానికి మూలాధారం అక్కడే ఉంటుంది ప్రభు. చూస్తున్నారా? నిద్రాణమైన కోరికల మీద కూడా
బాహ్య ప్రభావం, ప్రలోభాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. రైట్ ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. ప్రభు ఇంకొక చిన్న ఇందాక మీరు చెప్తూ ఎవరైనా సరే సరిగా పాడకపోతే, రాగయుక్తంగా పాడకపోతే వారి యొక్క భావాన్ని గుర్తించాలి కానీ అని చాలా చక్కగా చెప్పారు ప్రభు. అలాగే కొన్నిసార్లు పదాల ఉచ్చారణ తేడాతో పాడుతున్నప్పుడు, అంటే నేను కూడా ఎన్నోసార్లు తప్పుగా పాడాను, నన్ను కరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీలాంటి వాళ్ళు. సో అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? కరెక్ట్ చేయడం మంచిదే కదా ప్రభు? పదోచ్చారణ కరెక్ట్ చేయడం మంచిదే ప్రభు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. చాలా మంది పలకలేరు షకారాన్ని, కృష్ణ అని. కృష్ణ కృష్ణ అంటారు. రైట్? వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? వాళ్ళ నేటివ్ లాంగ్వేజ్. రైట్? రైట్. అది నేటివ్ లాంగ్వేజ్ కనుక వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కనుక వాళ్ళు పాడలేరు కనుక వాళ్ళని ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ భారతదేశంలో పుట్టి భారతీయ శరీరంలో ఉండి మన షకారాన్ని శకారాన్ని తేడా చేయలేకపోవడం నుండి చూసారా? ఈ మధ్యకాలంలో విశేషంగా అని పలుకుతున్నారు. అది పెద్ద స్టైలు. విశేషంగా అనడం వాళ్ళకి అవమానం. విశేషంగా అంటారు. ఇక్కడ ప్రమాదం ఏం జరుగుతోంది? విశేషంగా అనడానికి విశేషంగా అనడానికి అర్థం మారిపోతోంది. మనం చర్చించుకున్నాం చూసారా ఇది వరకు. తెలిసి చేసే తప్పు. ఇప్పుడు రాధారాణికి జై మహారాణికి జై అనే బదులు రాధారాణికి జై అంటే రాధా అనేటువంటి శబ్దంలో ఆరాధన ఉంది. ఆరాధన ఎగిరిపోయింది కదా రాధా అనేసరికి. హరే కృష్ణ ప్రభు చూస్తున్నారా? మళ్ళీ చెప్పండి ప్రభు ఒకసారి. రాధారాణి, రాధ అనేటువంటి శబ్దం ఆరాధనకు మూలం. రాధా అంటే మీకు ఆరాధన ఎక్కడుంది? అందులో మీనింగే మారిపోయింది కదా. ఓకే, దీర్ఘం ఉంటేనే. దీర్ఘం కాదు, ఒత్తు ఉండాలి. రాధ. తెలుగులో తీసుకున్నారనుకోండి, రాధా అంటే తిరిగి మన దగ్గరికి రాధా అనే అర్థం వస్తుంది. అవునా కదా? రాధా అంటే ఆరాధన అయింది. రాధా అంటే దక్కదా అనేటువంటి ఆరాధన నుండి ప్రలోభ రూపం ధరిస్తోంది ఒక్క ఒత్తు. చూస్తున్నారా? అలాగని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇది చేయకపోతే మహాపరాధం అనేది కాదు. భావమే ముఖ్యం. కానీ భారతదేశంలో పుట్టినందువల్ల మనకి ఆ తేడాలు తెలిసినందువల్ల మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇంకా మంచిది అనేటువంటిది నా పాయింట్. ఈవెన్ నరసింహపేటలో కూడా హిరణ్య కాశి పూర్వక్ష అని అంటుంటారు కదా. హిరణ్య కశ్యపు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి. కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ లో కూడా మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి. అవి అలా వెళ్ళిపోతే అంటే అప్పుడు భావం అనేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? కూడా దానికి రైడర్స్ ఇవ్వడానికి టైం లేదు జనాలకి. రైట్? ప్లస్ దానికి రైడర్స్ ఇవ్వడానికి కొన్నిసార్లు ప్రింటర్స్ కి అహంకారం, ఇవన్నీ ఏం చేయలేం ప్రభు. ఎందుకంటే ప్రభు ఇందాక ఆ శ్లోకంలో అతప్పుందు ద్విజశ్రేష్ఠ అనే శ్లోకంలో, ఎందుకంటే నేను భక్తి వైభవం కోర్స్ లో ఆ శ్లోకం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నాకు గుర్తుంది కాబట్టి వచ్చింది. అనుష్ఠిత అనుష్ఠితస్య అని రావాలి కదా. స్వనిష్ఠితస్య కాదని. అవును ప్రభు, అనిష్ట అనేది మళ్ళీ అర్థం అనుష్ఠితస్య ధర్మస్య. ఎస్ ప్రభు. సంసిద్ధిర్ హరితో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రభు. వీటిని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే నేను అడిగేది ఏంటంటే ప్రభు, నేను తప్పు చేసిన నన్ను కరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఇలా మిస్టేక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా చెప్పడం అనేది ఎంతవరకు సబబు అనేది అర్థం చేసుకోవడం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ప్రభు. ఈ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది అని చూపించండి అంతే, అంతకంటే ఇంకేం చేయొద్దు మీరు. రైట్? ఎందుకంటే మనం ఎవరికైనా చెప్తే వాడికి కోపం వచ్చింది అనుకోండి, అనవసరంగా అపరాధాలు అవుతాయి. రైట్? ఇక్కడ ఈ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ చూశాను, ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్టో మీరే చూసి మీరే చేసుకోండి. అది స్వ అనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్ హరితోషణం.
ప్రభు ఇంకొకటి ప్రభు అంటే నెక్స్ట్ దానికి కనెక్టివిటీ నెక్స్ట్ వీక్ ఎలాగో మీరు ఉద్ధవుంది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కదా, ఆ ఉద్ధవుడి విషయం వచ్చినప్పుడు మైత్రేయన్ ఒకటి నాకు డౌట్ ఉండేది ప్రభు. అంతకుముందు మైత్రేయ మహాముని అసలు ఆయన నేపథ్యం ఏంటి, ఆయన వృత్తాంతం ఏంటి అనేది కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి ప్రభు. నెక్స్ట్ వీక్ అది మాట్లాడి ఉద్ధవ్ స్వామివారు చెప్పింది డిస్కస్ చేద్దాం తప్పకుండా. హరే కృష్ణ. శ్రీ భక్తిరసామృత సింధుకి జై. శ్రీల గోస్వామి ప్రభుపాదికి జై. శ్రీల అభయ చరణానంద భక్తి వేదాంత స్వామి ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. జై. గౌరవ శిక్షానాథ్ ప్రేమానంది హరి హరి బోల్. హరి హరి బోల్. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. జై.